ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நீங்கள் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்லே ரொம்ப நாள் இந்த படம் வந்து பார்த்தே ஆகணும், ஒரு காட்ஃபாதர் ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய படமும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அதோட வைப்பில் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே ஒன்றா போட்டு ஒரு ஃபைட், ஒரு ஸ்பேரிங் வச்சோம். இதை சொன்னால் இது வரையும் நீங்கள் போட்டதுலேயே இதுதான் பயங்கரமான போல், சரியான ஃபைட்டு, நாலுமே சரியான படம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அது என்னென்ன படம் அப்படின்னா கம்மாட்டி படம். படம் ஜெயிக்கலையாடா? அதுதான்டா எனக்கும் புரியல. நம்ம என்ன படம் நினைக்கிறோமோ அது ஜெயிக்க மாட்டேன். ஸோ சுதந்திரம், அர்த்தராத்திரியில், அஜகஜாந்திரம், அப்புறம் மாலிக். அஜகஜாந்திரம் ரொம்ப நாளாக சொல்லுங்கிறாங்க. இல்லை எல்லா படமும் ரொம்ப நாளாக சொல்லுங்க. அதனால தான் கமெடி படமோட ரெஃபரன்ஸே வந்துச்சு ஒரு படத்தில். ஆனால் நம்ம அந்த படம் பார்க்கலாம். ஆனால் சரியான போல். ரெண்டு படம் வந்து 30% மேலே இருந்துச்சு. ஸோ அதில் ஜெயிச்சது பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் நம்ம பகவத் ஃபாசில் தான். எஸ், கமெண்ட் ஒன்று போட்டுருந்தாங்க பார்த்தியா, ஃபாஃபா எக்ஸ் பகவத் ஃபாசில். ஸோ நீங்கள் நம்ம பார்க்குற படம் மாலிக். ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேஷ் நாராயணன். ரிட்டன் பையன் அவரே தான். அவங்கள வேறு சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம காஸ்டிங் பார்க்காதீங்க ப்ரோ அப்படின்னு வேறு கமெண்ட்டில். ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ சொல் பகவத் ஃபாசில், நிமிஷா சஜயன், அப்புறம் வினய் ஃபோர்ட், ஜோஜு ஜார்ஜ், திலீஷ் போத்தன், நிறைய பேர் இருக்காங்கடா. திலீஷ் போத்தன் இருக்காருன்னா இன்னொருத்தர் இருப்பாங்களே. ஸோ இந்த படம் ஆன்லைன் இல்லைப்பா, இது ஜானர். ஸோ இதோட ஜானர் இல்லை, ஹான்ரே இதோட ஹான்ரே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லர். ஸோ வந்து அதான் சொன்ன மாதிரியே ஒரு கல்ட் மூவியா. ஆமாம். அண்டு இன்னொன்று இந்த படத்தோட மியூசிக் பை சுஷின் ஷாம். ஸோ இது அந்த படத்தோட காஸ்டிங் ஹான்ரே எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம மாலிக் ரியாக்ஷன் பண்ணலாம். ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா? கண்டிப்பாக பீஃப் தான். അത് ഞാൻ കഴിപ്പിക്കലാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ അടി കൂടുതലാണ്. എന്നാ ഇത് രാത്രിയായ പിന്നെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ കണ്ടു വെക്കുന്നവര് പേടിച്ചു പോവും. ആ ഹോം നഴ്സ് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ കൂടെ? എത്രയൊന്നും പറഞ്ഞ അവരൊക്കെ നോക്കണത്. കഴിക്കാൻ നിൽക്കണില്ല. കണ്ടിട്ട് ഞാനങ്ങ് ഇറങ്ങണെയാണ്. ഉമ്മയെടുത്ത് നീ പറയണം, നിറയുള്ള കാശ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോണേന്ന്. ഇക്കാക്ക് പേടിയില്ലേ ഇവിടം വിട്ട് പുറത്തു പോവാൻ? പടച്ചൊന്ന് നിൽക്കാത്ത പണി നിർത്തിയ പിന്നെ ആരെയടി ഞാൻ പേടിക്കണ്ടേ? ഇനി അവന് മുകളിലൊരാളിനെ കൊല്ലാൻ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പോട്ടടി. നീ ചേച്ചിയെ കണ്ടോ? മോളിലാണ് നമുക്ക് ചായ വേണോ? വേണ്ട. இந்த பிஜிஎம் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கணும் நினைக்கிறேன். சரி, நான் வேற ஒன்று யோசிச்சுக்கிறேன். அப்புறா வரப்போனா இருக்குதுடா. வேற என்னடா விஷயங்க? പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് മാറി മാറി വരുന്ന மாதிரி എനിക്ക് എയർപോർട്ട് റോഡിലേക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞാൽ പോരെ. ഇതിനിടയിൽ പഴയ പള്ളി നിർത്തലാണ് റിസ്ക്. இங்கே பார். கட்டாச்சுங்கண்ணா? இல்லடா, சிங்கிள் டேக் போட்டுருக்கா? பெரிய கெட்டப்ல மட்டும் விஜயகாந்த் மாதிரி കഴിഞ്ഞ ഓക്കിയിൽ ഭീമാബേബിയുടെ 3 പിള്ളേരും പോയി. ഫിഷറീസിലൊരു പണിക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും താമസം ക്യാമ്പിലാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ നീ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. ഇതും ആ അലീഖാന്റെ വക, സർക്കാരിന്റെ വക. നമുക്ക് ആ ജോലിയൊക്കെ വേഗം ശരിയാക്കാം. എന്ത് സാറേ, വീടിന്റെ കാര്യം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല സാറേ. ഉണ്ടായിരുന്ന പരേഡവും ഓഫീസർമാർ വേലിയിട്ടും ക്യാമ്പിൽ തുണി മാറ്റാൻ പോലും ഇടയില്ല സാറേ. ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കറണ്ടും വെള്ളത്തിനുള്ള ലൈൻ ബില്ല് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തിരക്കില്ലാന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. എടവത്തുറന്ന ചേച്ചി, പേര് ഷെർലി. കൊച്ചിന് വിശക്കണ്, ഇങ്ങ് കൊടു. നീ ധൈര്യമായിട്ട് പറ, നിന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യൂല.
என்னடா இது? ആരോ ഞാമ്മ ഉമ്മ കണ്ടാളെ തന്നെ ലിക്ക ബിസിനസ് ചെയ്യണ യൂസഫ് അങ്കിളുടെ മോൻ ആസിം. നമ്മളിപ്പോ ഇട്ട് മോശമൊന്നും അല്ലല്ലോ. കട്ട് ഇருக்கு വാൾസ് കിட்ட കട്ട് ഇருக்கு അലിഖാന്റെ മോളാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ആര് നോക്കും മോളെ? എൻ്റെ ഇക്കാക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മ എന്നെ അടിച്ച്. ഉപ്പ വർത്താനം പറയണ മക്കളെ. നീ കഴിച്ചാ? എന്നാ അമ്മയും വിളിച്ചോണ്ടേ കഴിക്കും. ഉപ്പ വരാം. കഴിഞ്ഞ ഓക്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ തുറക്കാർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്താണ് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ കെട്ടിടം പണിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്തിനാണ് അലിക്ക? ബിൽഡിംഗ് ഏതാണ്ട് ആയല്ല, കൂടി ഒരു 3 മാസം അതിനുള്ളിൽ പണി തീരും. സുനാമി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നിങ്ങൾ അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു തരം റോളിംഗ് അല്ലേ അലിക്ക? അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ കാണിച്ച്, ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അവിടെ കാണിച്ച്, അല്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഇതിപ്പോൾ ഹാർബർ പോയിന്റിന്റെ സ്റ്റേ 3 മാസത്തിനകത്ത് തീർപ്പാകും. പിന്നെ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ വല്ല കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പം സ്വാമിക്ക് ലേലം ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ സ്ഥലം എടുത്താരുടെ കിടക്കും. അലിക്ക അതിനെ എതിരെ നിൽക്കായിരുന്നാൽ മതി. ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഇരിക്കണം സ്വാമി? കൊള്ളാമാ? ഓ, എങ്കിൽ ബാക്കി ബിരിയാണി ചെടിയിൽ പുറത്ത് വരും. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന മുക്കോമാരല്ലടാ പുറത്ത് നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കണത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തരി മണ്ണൂര് നീ കൊണ്ടുപോകില്ല. മേലായിമാരി ആൾക്കാരെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന നിനക്കെന്നെ അറിയാലേ കൊന്ന് ഞാൻ കടലിൽ തള്ളു. അലിക്ക അത് വിട്ടേര്. സ്വാമി ഒരു ആവശ്യം ചോദിച്ചു വന്നപ്പം ഇപ്പം തന്നെ അയാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം. നീ എൻ്റെ കൂടി എല്ലാം നിർത്താൻ പറയുമ്പോൾ ഇതുള്ള നന്ദി കെട്ടവന്മാർ നാട് പുഴെഴുതി വിൽക്കൂടി. ഈ നാട്ടുകാരും നമ്മുടെ സൽക്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുന്നവരല്ല. ഇവിടെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അലീക്ക നോയിക്കോളൂ എന്നൊരു വിശ്വാസം. അത് നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവനോട് ഈ പോക്ക്. ദൈവത്തിന്റെ മുകളിലല്ലോ ഒരലിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ? നമ്മുടെ മോനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ അല്ലേ? இவங்க ஏன் வெயில் போடல? தெரியலையே. என்னத்துறது? அவர் அந்த குழந்தைய தூக்கும் போது கையில் ஏதோ எழுதினார். குழந்தை அழுதுனே இருந்துச்சு. அப்போ அவங்க அம்மா தூக்கும் போது இவர் உட்காந்து குழந்தைய தடவினார்ல, கையில் ஏதோ எழுதினார். அதை ஃபோட்டோ எடுக்கிறான். ஆனால் சரியான எடிட்டிங் நோட் பண்ணியா? கட்சி இருக்கு ஆனால் கட்டு தெரியாத கட்டான ஆக்ஷனில் பண்ணுறான். சூப்பராக பண்ணிடுறான். सुलेमान के खिलाफ टाडा आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम के तहत एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு 13 வருஷமா வெளியே வராமல் இருந்தார் போல. സുലൈമാനെതിരെ 91-ൽ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ കൊടുത്തൊരു സാക്ഷിമൊഴി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. തെളിവുകളില്ലാത്തോണ്ട് ആ കേസൊക്കെ അന്ന് തള്ളിയതല്ലേ സാറേ? പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തിനാണ്? അന്നൊരു അപ്പീലിന് ആരും ശ്രമിച്ചില്ല. പ്രമദാപ്പള്ളി നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ സുലൈമാൻ പ്രതിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ അറസ്റ്റ് അതിന്റെ പേരില്ല. പക്ഷെ കേസ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്നും സാക്ഷി പറയണം. എടുത്ത് കഴിയുമ്മ, ചുമ്മാ നോക്കിയിരിക്കാതെ. അത്രേ ഉള്ളൂന്ന് ഞങ്ങളെക്കാളും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലേ. 20 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ള കേസായ സാറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ മര്യാദക്കല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഈ വയസ്സിൽ കോടതി കയറി ഇറങ്ങാൻ ഉമ്മയ്ക്ക് ഇത്തിരി പാടാണ്. ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ കിട്ടിയെന്നുള്ള ഉറപ്പാണോ? നീ മിണ്ടായിരിയടി, ഞാൻ അവരോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമ്മ ഇപ്പൊ സബ് റിമാൻഡില്ല. ഈ സർക്കാർ നമ്മുടെ വിഭാഗത്തെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറുജീവിയെ പോലും നോവിക്കാത്ത അലീക്കെതിരെ ടാഡ ചുമത്താനാണ് പദ്ധതി. ടാഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയുധം കൈവശം വെച്ചു എന്നതാണ് കുറ്റം. എന്തായുധം? മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്ന ആയുധമല്ലാതെ അലീക്കയുടെ കയ്യിൽ വേറെ എന്തുണ്ട്? തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഈ സമയം നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം. വേണ്ടി വന്നാൽ ആയുധം എടുക്കാൻ പോലും നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. ജോലിയും കഴിഞ്ഞു കിടക്കാണ്. നീ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിരി.
ജിമിക്കിക്ക് പോലെ പാട്ട് ഇവർ തന്നെ ഡാൻസ് ആടുവാർ ബ്ലൂ ഷർട്ട് അടിയാ. മുസ്ലിനെ ടാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാമ്യം കിട്ടാത്ത വകുപ്പാണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേക കോടതി സെല്ലും വേണമെന്നാണ് ചട്ടം. തീഹാറിലോട്ട് മാറ്റാൻ നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുക്കല്ലേ. അലിക്കെ തൊട്ട് അവിടെ കത്തിച്ച് കാണിക്കണം. അതായത് ഷൂട്ടിങ് சொன்னாங்க. பெரிய கைയാണ്. വരും ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് അബുവിന്റെ ആവശ്യം തന്നെയല്ലേ ഇത് നടക്കണവരെ അലിക്കനെ അകത്തിടാന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട. പറയണ പരിപാടികൾ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായാലും ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടി ഈ വരും. തുറയുന്ന ജയിച്ചിട്ട് തന്നെയല്ലടാ നീ മന്ത്രിയായ. എല്ലാം മതിയാക്കി ഹജ്ജിന് പോവാൻ തീരുമാനിച്ച മനുഷ്യനാണ്. ഇനി അങ്ങയുടെ പേരിൽ ഇവിടെ ആരും വെട്ടിച്ചാവണ്ട. നീ വരണുണ്ടോ? ശിവണ്ണ പോലീസ് ഇപ്പൊ അകത്ത് കയറും. എന്ത് ചെയ്യണം? വിടടാ കൂലി പേരാണെന്ന് ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കണത് എന്തിനാ? சீன் போட்டு பார்த்தா பாமா நடந்து என்ன அடிக்க போகிறானுங்க. ஓடியே போயிடலாம்டா. டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லடா. ரயாட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு இல்லடா சைக்கிள் எடுத்து புதர் உள்ள 144 போட்டு பண்ணுறாங்க. சினிமா மாட்டினாரு വെച്ച് ഊരിപ്പാങ്ങി ഇപ്പോൾ. റെഡിയൻ്റെ മോനാണ് സാറ്. ഒരു 17 കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. മൈനറാണ്. ജുവൈനൽ ഹോമിലേക്ക് എഴുതണം സാറേ. ഡേവിഡെ നിന്റെ മോൻ സ്കൂളിൽ ബോംബാണ് എറിഞ്ഞത്. ഒരു ASI ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജില്ല. മൈനർ നിയമമൊക്കെ മാറി. ഇതിപ്പോ വെറും പെറ്റി കേസല്ല. அவர் பத்தியா வந்து ப்ளீட் கூட பண்ணல. என் பையன் இப்படிலாம் பண்ணிட மாட்டான்னு. സബ് ജയിലോട്ട് കയറിയാ പിന്നെ നിന്നെ കാണാനോ ഇറക്കാനോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എവരെങ്കിലും ഞാൻ നന്നാക്കാൻ നോക്കടി. നിങ്ങളാരും അതിനെ താമസിക്കൂലല്ലേ. സമാനം ആയില്ലടി നിനക്ക്. സുലൈമാനെ പൂട്ടാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയണ്ട. അപ്പൊ അവന്റെ അടുത്തുള്ള കലിപ്പൊക്കെ തീർന്നല്ലേ? ഞങ്ങളായിട്ടൊരു സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നപ്പം നട്ടല്ലുണ്ടോടാ പീറ്റേ നിനക്കൊക്കെ ഈ ന്യായം പറയാൻ? നിങ്ങൾക്കുണ്ട് സാറേ ഈ പറയണ നട്ടല്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോലീസുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ. ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സാറേ ഭാര്യം പിള്ളേരൊക്കെ. അങ്ങനെ തീർത്തിട്ട് റംദാപ്പള്ളി കിടന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർക്കാനാണ് സാറേ. ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ കാര്യം പണിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് തരും? എനിക്കകത്ത് 9 ഗ്യാസ് ഉണ്ട്, 4 വാറണ്ടും. അതും പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് തരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ഷിബുടാ തുറക്കാനുള്ള തർക്കം തീർക്കണ അലീഖാനെ കൊന്നിട്ടല്ല. നിങ്ങൾ ഈ കളവന്മാര് ചാവ നടക്കണം. നമുക്കൊരു പണി നടക്കാത്തത് സാറേ. ഇവിടെ ഒന്നും ശരിയാവില്ല. എനിക്ക് മലേഷ്യക്ക് പോകണം. ഗ്യാസ് ഒതുക്കി തീർത്ത് പാസ്പോർട്ട് തരാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡി. അവൻ്റെ പേര് ലിസ്റ്റ് എഴുതിക്ക് സാറേ. മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഞാൻ പെർമിഷൻ എടുത്തോളാം. இவர் தானே அந்த சைக்கிளில் பையனை கூப்பிட்டு போனார். இவனை கூப்பிட்டு போனார்ல ஒரு. നീ ആ ഡേവിന്റെ ചെറുക്കനല്ലേ? നീ നിന്റെ തന്തേര വഴിയാണേ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് കഴപ്പ്? അതൊരു പിരുത്തലായി കേട്ടോ. പള്ളിക്കുടത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിനും അവന്റെ വർത്താനം. നീ കാര്യം കേള്. എന്തിനാ? ഞാൻ ഇല്ലേ നിന്റെ മാമനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കയറിയണ്ടേ? എടാ പോലീസിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണേന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിട്ട് പറഞ്ഞാലും പേരകൾ കേൾക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് റമദാളി കയറണ്ടേ? അതിനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ആരും പോകണം. ഞാൻ മലേഷ്യക്ക് ഒരു പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടന്ന പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും. 3 മാസം ഞാൻ പോകും. അവിടെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലേ? നമ്മുടെ രാശിയുള്ള ജയിലാണ്. ഇവിടെ നടയടിയൊന്നുമില്ല. തൊട്ടപ്പുറത്ത് IT ഓഫീസുകളുണ്ടേ. വേറെ സീനൊന്നും വരാൻ പോകില്ല. அசால்ட் பண்ணுறாங்க. ஓவர் பேச்சு பேசியிருந்தார்ல. சரியான ஷாட்டு. ரியலாக பண்ணிருக்காங்க. சரி அவன் அவரு நான் அது அவரு காலி. அவர் தண்ணியில் வச்சாங்களே. மலேசியா போச்சா? மலேசியாவில் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம அடி நெஞ்சில் போட்டிருக்கோமா? അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അവനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ വിങ്ങിലെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലാണ്. ഒരു 3 ദിവസം എടുക്കും അവനെ സെല്ലിലേക്ക് മാറ്റാൻ. അതും ഓക്കെയാണ് മാഡം. കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലെ അടിയും മഴക്കോ എന്തൊരായാലും ചെയ്യും. എന്ത് കുന്തായാലും വേണ്ടില്ല. എനിക്ക് റിസൾട്ട് കാണണം.
യൂസ് അല്ല അത്. ഡോക്ടർ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ടിക്കണം. എൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലാ. അതൊക്കെ പിന്നീട് നോക്കാൻ ഡോക്ടറെ. ഉയരുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ മൊഴി ഒന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോയാണ്. പോയി രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്കൂൾ പോയത്. പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടാ. നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിന്റെ അപ്പം വന്നില്ലല്ലോ ഇറങ്ങാൻ. എന്താ ആ ASI ഗോവ ഇന്നോ നാളെ ചാവും. പിന്നെ നീ എന്തിനു ചെയ്യൂടെ? 14 കൊല്ലം ഉള്ളേ തന്നെ. അതാരൊക്കെ പോയി സാറേ, ഇപ്പൊ 28 ആണോ? എന്ത് ചെയ്യൂടെ? നിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നിന്നെ നല്ല ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനുള്ള പാങ്ങില്ല നിനക്കൊണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറയണ ഒരു കാര്യം നീ ചെയ്ത റിമാൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ പുറത്തിറക്കി തരാം. എന്ത് ചെയ്യൂ? നിന്റെ ഈ മുറിവൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉടയ്ക്കും. നിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറെ സെല്ലോട്ട് മാറ്റാം. എന്ത് മനസ്സിലായോ? അവിടെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാളെ കൊല്ലണം. ആളൊക്കെ നിനക്കറിയാവുന്നുള്ള ആൾ തന്നെ, സുലൈമാൻ. നിങ്ങൾ കുടുംബക്കാർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നീ ഇത് ചെയ്തു തന്നാ. ഭയങ്കരമായ ക്യാരക്ടർ ഇവര്. അതെ, ഇപ്പൊ ഇയാൾ എന്റെ പേഷ്യന്റാ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് സെല്ലോട്ട് മാറ്റുമ്പോ മതി നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രോഗേഷൻ. നിനക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വിളിച്ചോണം. ഇനി ഈ ഫോൺ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. நிறைய இதில் பார்த்துருப்போம். போலீஸ் അലിക്ക് അവർ നോക്കിക്കോളും. അലിക്കയുടെ ജീവൻ ഒരുപാട് ത്രെട്ട് ഉണ്ട്. ആ ജയിലിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സാറിന് അറിയാവുന്നല്ലേ? മിസ്റ്റർ സുലൈമാൻ, അതും ഇത് നിങ്ങൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യരുത്. സ്പെഷ്യൽ ജയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നം അല്ല സാറേ, ഐസൊലേറ്റഡ് സെല്ലിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇസഡ് കാറ്റഗറി എക്സി കാറ്റഗറിയെ കൊടുക്കാൻ ആരടി? VIP ഒരു ലോക്കൽ ഗുണ്ട അല്ലേ? ആര് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. സാർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, ഇപ്പം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളൊക്കെ ഉള്ളു. ജയിലിന്റെ പുറത്തുണ്ടായ പോലെ അകത്തൊരു ഗതികേട് കേരള പോലീസിന് ഉണ്ടാവില്ലെന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള 13 ദിവസം നിങ്ങൾ അങ്ങ് അനുഭവിച്ചോ. த்ரெட் விட்டு போகிறாங்க வித்யா. வேறு லெவல்மா. வேறு லெவல்மா அவங்க கேரக்டர். தில்லிஷ் போதும் கொஞ்சம் ஓவராக பண்ணாது. இப்போ இவங்க வேற ரிலிஜன் நினைக்கிறேன். அப்படியா? லவ் மேரேஜ் நினைக்கிறேன். பேர் சொன்னாங்க, சொன்னல. കാലത്ത് നിങ്ങൾ വല്ലതും കഴിച്ചോ? നിങ്ങൾക്കായിരുന്നല്ലോ അങ്ങേരെ വലിയ വിശ്വാസം. ജിപിയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് കണ്ടു ഉണ്ടാന്ന്. ഉമ്മ വരുന്നുണ്ട് ജയിലിലോട്ട്. അറസ്റ്റിലാണെന്ന് ഉമ്മ അറിഞ്ഞ എപ്പോ വരും? എന്നെയൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ ഉമ്മയുടെ വിധി. റിസർവർക്ക് ഒരു വിസിറ്റർ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് നിൽക്കണം. ഉമ്മയ്ക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. വെളിവില്ലാതെ വെള്ളം വിളിച്ച് പറയും. നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. നോക്കിയ ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്താണ്. ഇനി ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട. ഡോക്ടർ ഫ്രെഡിയുടെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണ് സർ. ഉമ്മ വരുന്നത് നിങ്ങളെ കാണാനല്ല. ദേവിയാണിന്റെ കൊച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവനെ കാണാനാ. ആര്? ഫ്രെഡിയാ? നിന്നോട് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മോനെയാ. അവനെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റൂലടി. നീ ചുമ്മാ പേടിക്കാതെ. അവൻ 6-ാം വയസ്സിൽ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. റുഫൈദ ബീവിക്ക് നോക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ രണ്ടാൾക്കും ശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു. അടച്ചോൻ അവനെ മരിക്കാൻ അടിക്കടാ. ബ്ലഡ് കൊടുത്തു. உயிர் வந்துச்சா?
എൻ്റെ പഠിപ്പൊക്കെ വെച്ച് പുത്തൻതുറ സെയിൻറ്റ് തോമസ് സ്കൂളിൽ മൂസാക്ക് ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തന്നു. ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല, അന്ന് റമദ പള്ളിക്കാർക്ക് സ്കൂളില്ല. ഇടവത്തുറക്കാരും റമദ പള്ളിക്കാരും ഒരുമിച്ചൊരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കണ കാലം. പതുക്കെ പതുക്കെ അവനും അവരുടെ മണമായി. അവനെ മീൻ നാറാൻ തുടങ്ങി. ഡേവിഡ് ക്രിസ്തുദാസ്, പീറ്റർ അസ്തപ്പാൻ, ഹമീദ് മുഹമ്മദ്, ചാർലി, നിങ്ങൾ 4 പേരും അച്ഛനെ പോയി കാണും. കക്കൂസ് കഴിയത് ശരിയായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവരടിച്ചതാണാ. നിങ്ങൾ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ലേ? നിനക്ക് ചോറ് വെച്ചേരാൻ ജമീല ടീച്ചറുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പോയി പണിയെടുത്ത് കിട്ടണ കാശിന് വേണ്ടിയിട്ടാടാ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോണേ. നാളെ നമുക്ക് അയാളെ തിരിച്ചടിക്കണം. അതിന് തല്ലണ അയാൾ മാത്രമല്ലല്ലോ. யாரோட பக்கத்து ப்ரீஸ்ட் அதான் மாட்டினார் ஓடு. ஒரு வாட்டியா என்ன ஜெயிலில் தான் வந்து பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னேன். അതായിരുന്നു സുലൈമാൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജയില്. കണ്ടിട്ടില്ല. പള്ളിക്ക് മുമ്പ് പെട്രോൾ കട്ടുക. അവസാനം അവരെ കള്ളക്കടത്തും തുടങ്ങി. എല്ലാ കേസിലും അവരെ ഇറക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ കൊണ്ട് ഗുണമുള്ള சரியான ஷாட் ஒன்று இதுக்கு அப்போலாம் வெளிநாட்டு ராஜன் மாதிரியா? மாத்தோண்ட ஆங்கர் தாண்டா அவளுக்கு கப்பலே நிற்குது அந்த மாதிரி. விஜய் ஃபோட்டோ பயங்கரமாக என்ன பேசினேங்கிற கல்லை கட்டி கடலில் இருக்கீங்களா? அது வெளிநாட்டு சரக்கில் இருக்காங்க போல. போயிட்டு ஊக்கச்சு எடுத்துன்னு வராங்க போல. அன்றைக்கி இந்த வேலை பார்த்தோன்னா நிறைய அரசியல் விதையிட்டு நல்ல பொருள் இல்லாமல் ஜன ஆடு இங்கே போய் கிறிஸ்டின்றவங்க எப்படி சொன்னா அதுதான் இப்போ இவங்க அடிக்க போகிறாங்க போல. எத்தனை வாட்டி சொல்லிக்கிறோம் போகாத. இப்போ அவர் தம்பி ஒருத்தர் இருக்காரா? அதுதான் தம்பி காட்டில் കുഴന്ത വെച്ചിരുന്നാണ് കയ്യിൽ. ഇതെന്തൊരു ഡേവിയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്ര ഉള്ള ഡേവിയാണ്. ഇത് ഇടപെടണ്ട. കുറെ കാലം ഇയാൾ നമ്മളെ പറ്റിക്കണ്. ഓ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആരെടുക്കൂടി? ഇത് പിടിക്കാറിയെങ്കിൽ ഇത് വിറ്റ് കാണിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിന്റെയൊക്കെ സഹായം ആര് ചോദിച്ചു? അണ്ണ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്നാണ്. എന്നാ നീ ഒന്ന് വിറ്റ് കാണിക്കുക കേട്ടാ. നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇത് കേട്ടല്ല. നമ്മൾ മീൻ ഇവിടെ വിൽക്കാൻ പോയാണ്. തന്ന ചീട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്താണ്. പെങ്ങളായി പോയില്ലെന്നാണ് ഇത്തണത്തെ കണ്ണൊന്ന് വിട്ടുപിടി. നമുക്കെന്തരടേ കിട്ടേണ്ട സാധനം കിട്ടും. പിന്നെന്തൊരു കുഴപ്പം? നിങ്ങളിവിടെ വിൽക്കേ തിന്നേ ചെയ്യും. ഒടുക്കം കരഞ്ഞോട്ട് വരല് കേട്ടാ. பக்கத்தில் போயிரு. அழுக்கு தண்ணியில் ஓடாத இந்த மாதிரி இல்லாமல் நமக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகுதுண்ணே. லைட்டாக கொஞ்சம் சார்பட்டாக ஜனம்ண்ணே அதை விட்டு எப்படி வருது? രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവന്മാർക്ക് കൊടുക്കണ്ടെന്ന്. മാറിക്ക് വെറുതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു പിടിക്കണ്ട. നീ രാവിലെ ഇവരെ കിടക്കിട്ട് എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു? അപ്പൊ എനിക്ക് കോളേജിൽ പോണ്ടേ? നീ പഠിക്കാൻ പോണത് ഈ മീൻ വിറ്റിടുന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ്. നട്ടുച്ചോരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് 5 രൂപയുടെ മീൻ പോലും വിറ്റിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ന്യായമായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിച്ചോണ്ടല്ല. ഇതുങ്ങളൊക്കെ പെരയിൽ അടുപ്പ് കത്തിക്കണ തന്നെ അന്നന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ടാണ്. ചുമ്മാ ആളെ കൂട്ടി ഇരുത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ, കൂടെ നിന്ന് കച്ചവടം നടത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. കേരളി ഇവരോടൊക്കെ എന്തിനു വർത്താനം പറയാനാണ്? പള്ളിയിലോട്ട് ആരും വരാതെ തന്നെ ഈ ചവറ് കൊടുക്കണമെന്ന് നാരണോണ്ടാണ്. പഞ്ചായത്തിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിവർത്തിയില്ല. വല്ല അമ്പലത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നേ വൃത്തിയാക്കിയനെ. മൂസാക്ക, പള്ളിക്കാർ സമ്മതിച്ചിട്ടല്ല ആൾക്കാരോട് ചവറുകൊണ്ട് തള്ളണത്. ഇടരുന്ന് നമുക്ക് പറയാനല്ലേ പറ്റൂ. പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കണില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചതെല്ലാം കൂടി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തള്ളണം. നീന്റെ കൂടെ കുറേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിൻ്റെ തലയിരിച്ച് പോകാൻ. അമീതേ ഒറ്റ തവണ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചാ പിന്നെ ഇവിടെ ചവറിടാൻ വരുന്നവന്മാർ രണ്ടാമതൊന്നുകൂടെ ആലോചിക്കും. നീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നടത്തി കാണിക്ക്. പള്ളിക്ക് ദോഷമൊന്നും വരരുത്, അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ஃப்ளாஷ்பேக் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்துச்சு அந்த இடம்? செம்ம ஐடியா பத்தியா?
குப்பையில் வந்து ஏதாவது பில்லு கில்லு இருந்ததுன்னா அதை சுற்றிக்கிற குப்பையெல்லாம் மூட்டை கட்டி அவங்க அந்த அட்ரஸ் இருக்கிற வீட்டில் போட்டு வராங்க. செம்மல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் இந்த ஹையர் சொசைட்டி பீப்புள் போல. அவருக்கே வந்துட்டு ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇവിടുന്ന് ചവറെടുത്ത് ടൗണിൽ കൊണ്ടിട്ടത്? ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന്? അലീക്ക. ഇതിൽ ആരുടെ സുലൈമാൻ? அம்மா எதுவும் கேட்க மாட்டாங்களா? தெரியலையா, தண்ணி தெளிச்சு விட்டாங்க. ഇനി വല്ലതും വെക്കാണ്ടോ നമ്മളോട് ചോദിക്കും. അലീക്ക ചോദിക്കണേ ഇനി വല്ലതും വിൽക്ക ഉണ്ടാന്ന്. ഇവിടെ ചന്ദ്രേണ്ണൻ കൊല്ലത്തുനിന്നും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നൊക്കെ അരയന്മാരെ ഇറക്കി തുടങ്ങി. നമുക്കിനി തുറ പിടിക്കാൻ പാടാം. നിങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ പണിയാണ് പോണത്. എടാ എന്ന് മുതലാണ് ഞങ്ങൾ പറ്റില്ലേ? എവിടെ നിർത്തിയാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വരൂ സുലൈമാനെ. എങ്കിൽ കൂടെ നിന്നാൽ മതി. സാധനം ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ പിടിക്കും. ഒന്നും മിണ്ടായില്ലേ? പോസ്റ്റുകാരുടെ മുഴുവൻ ചന്ദ്രണ്ണന്റെ കയ്യിലാണ്. സാധനങ്ങൾ പോയിട്ട് മര്യാദക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ കൂടി അവന്മാരെ സമ്മതിക്കണ്ടേ? അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയാക്കാം. இதான் ஊக்கடிக்கிறதா? வேற லெவல்ல. மாட்டவே மாட்டாங்களா என்ன? இந்த குப்பத்தில் தான் இருக்கிறாங்கன்னு தெரியுது. சிவிஎஸ் போட்டு லெவல் பண்ணிக்கிறாங்கல்ல. ஒரு சிறப்பான சமயத்தில் பறக்கவும் செய்யும் போல விங்ஸில் வந்துடும். இது கேப்டன் அமெரிக்காவில் வர காய் மாதிரி போல. ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர்ஸ் സുലൈമാൻ കള്ളക്കടത്ത് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു തുടങ്ങി. இதுதான்டா ஹோம் டெலிவரி. that one Amazon employee. quality survey. சரக்கு கிடையாது. ഇവിടുന്ന് സ്പ്രേ വാങ്ങണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒരു കൂറ് മീൻ കൂടെ വാങ്ങണം. അയാളെങ്ങനെ മീൻ കൂടി വാങ്ങണേ. ഒരു കൂറായി சொல்றது கேட்கவே இல்லை. നിങ്ങൾ 15 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണ സ്പ്രേ ഇല്ലേ, അതാ ടൗണിൽ ഫാൻസി കടയിൽ 75 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കണത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പാണടി പറയണേ, നേരത്തെ പറയണ്ടേ? അതെങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളുടെ ആള് മീൻ്റെ വില പറയണ പോലെയല്ല വിളിച്ചു പോകണത്. പിന്നെ ആര് കേൾക്കാനാണ്?
എടാ 75 രൂപ സാധനം 15 രൂപ വിറ്റാ. ഞാൻ പിന്നെ ദുബൈയിലായിരുന്നല്ലേ ഇതിന്റെ വില തിരക്കില്ലേ? അല്ല ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കണ്ടേ? ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ സാധനത്തിന്റെ വില ഒക്കെ ഒന്ന് തിരക്കണമെന്ന്. Official business பண்ணலாம். ஃபரியா டிஷர்ட்ஸ் ஒருத்தன் போட்டுருந்தான் பார்த்தியா அவனை? ஒருத்தன் இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ்லாம் அப்போ 1980s தானா? அவர் தான் ஊக்கடிக்கிறார்ல. ஊக்கடி இல்லை எல்லாம் அடிக்க போயிட்டு சூரிய வளர்ச்சியாக இருக்கேவா? இதுதான் 80s. நல்லா டேஸ்ட். ஆலியா பட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபாரினுக்கு போயிட்டு கேட்டலாக் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இங்கே ஊக்கச்சு என்ன ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்து விற்கிறானுங்க போல. பார்த்தியா? முன்னாடி பார்த்தியா வச்சாங்கல்ல. എന്തിനാണ് സാറേ, പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഈ കടകളൊക്കെ എൻ്റെ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ. ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ? അയ്യോ സാറേ, ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കാതെ കസ്റ്റംസിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ലേലത്തിൽ പിടിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ വേറെ കള്ളത്തിലൊന്നുമില്ല. നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ് സാറേ. പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണി നോക്കി വർത്താനം പറയാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ നാഷണൽ പാനസോണിക്കിൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് സാറേ, ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ സെമിയാ. എല്ലാം ആത്തട്ട് വന്നാണ് സാറേ. അമീതേ സാറിന് ചായ. ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും നോക്കണ്ട സാറേ, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ വേറെ മോഡലുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇല്ല സാറേ, ഗോഡൗണിലുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കാം. എന്നവിടെ പോവാം? സാറേ അറസ്റ്റൊന്നും അല്ലല്ലോ, ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ജമാത്തി പറയണം. ഒന്നും അല്ലടോ, താൻ കയറ്, ഡ്രൈവർക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അണ്ണാ അങ്ങോട്ട് ഒതുക്കാൻ. நான் உள்ள புடிச்சு வச்சிட்டேன் போலீஸ். സാറിന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുക്കാൻ. ഇവിടെ ട്യൂഷൻ സെന്റർ ഉണ്ടോ? വരേക്ക് ഒരു സ്കൂളില്ല സാറേ, പിന്നല്ലേ ട്യൂഷൻ. അത്യാവശ്യം എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കും സാറേ. ഡേവിഡ് എടവത്തുറയെന്നാണ്, റോസ്ലിൻ എൻ്റെ പെങ്ങളാണ്. ഈ തുറന്ന് കോളേജിൽ ഇവിടെ മാത്രം പോയിട്ടുള്ളൂ സാറേ. ഇവിടെ കള്ളക്കടത്തൊന്നുമില്ല. ഈ പിള്ളേരെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനേലും കച്ചവടം ചെയ്ത് പൊഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഞാൻ എടുത്തോളാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരേണ്ടതുണ്ടോ? அந்த கலெக்டர் மாதிரி போல. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാറിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചവറെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു തന്നാൽ മതി. റമദാപ്പള്ളിക്കാരുടെ സ്വപ്നമാണ് സാറേ, ഇവിടുത്തുകാർക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു സ്കൂൾ. സാറ് ഒന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു തന്നാൽ മതി, സ്കൂൾ ഞങ്ങൾ കിട്ടിക്കോളാം. നിങ്ങൾ കൊള്ളാലോ. ഞാനിവിടെ വന്നത് ബോംബെ മോഡൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ചോർ ബസാർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു സ്കൂളൊക്കെ പണിയാനുള്ള പൈസയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ? ഇപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും അതുണ്ടാക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ട് സാറേ. എന്നാൽ പള്ളിക്കാരുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്ലാൻ വരച്ചോളാൻ പറ. ഈ സ്ഥലം ഞാൻ ഒഴിപ്പിച്ചു തരാം. ട്രാപ്പ് വെച്ച് പിടി പോறாரா? അപ്പൊ മൂസാക്ക സ്കൂള് റംദാപ്പള്ളിക്കാരുടെ അല്ലേ? അതെന്ത് വർത്താനാണ്? സ്കൂൾ രണ്ടു തുറക്കാർക്കും വേണ്ടിയല്ലേ? മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരേപോലെ പഠിക്കണ്ടേ? പക്ഷേ ഈ പള്ളിയുടെ സ്ഥലത്ത് സ്കൂൾ പണിയുമ്പോൾ അത് പള്ളിയുടെ വകയല്ലേ? അങ്ങനെ വേണ്ട അതിന് പേരിടാൻ. നീയല്ലേ ഇത് നടത്തിയെടുക്കാൻ ഇത്രയും നടന്നത്? നിന്റെ ഉപ്പാനടക്കിയത് ഈ മണ്ണിൽ. അങ്ങനെ ഒരു പേര് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ സ്കൂൾ. എന്താ അവർ ക്രിസ്ത്യനല്ലേ? എനിക്ക് ഈ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടൊന്നും തിരിയണില്ലേ? എന്തിരിയ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നിൽക്കണ പോലെ കൈ പിടിച്ചങ്ങ് നിൽക്കണേ. അതല്ലടാ, കർത്താവിന്റെ നോട്ട് നീ ശ്രദ്ധിച്ച മനസ്സിലായ? കർത്താവ് റമദാപ്പള്ളിക്കാരെ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുവാടാ. ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാടാ റോസിന്റെ.
எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த இந்த மாதிரி ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் மச்சான். அந்த சீக்ரெட் கேம்ஸில் நல்லா தான் இருப்பாங்க, பட் திடீர்னு ஒரு சீன் வந்து அவங்க எல்லாரையும் சாவ வச்சிருவாங்க. பட் அத்தரிட்டி ഉപ്പാടെ പേരില്ല. ഉമ്മ വന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എടുത്ത് തുടങ്ങി തരണം. ഞാൻ അവനെ പെറ്റത് പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ഫോർ മദർലെ സന്തോഷിച്ചുള്ളൂ. சொல்லி வாய முடியல. വീട്ടിൽ പോകണ്ടല്ലോ, നിന്റെയൊക്കെ തള്ളമാർ നമ്മളെ പറയുമല്ലോ. ചെല് ചെല് ചെല്. പിള്ളേരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂട്ടി താക്കോലുണ്ട്. என்னடா ஸ்கெட்சா? பசங்க தனியாக தான் பண்ண போகிறான்னு போகிறாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் தான் பிளான் போட்டுக்கிறாரு. பார்த்தியா அவர் ரியாக்ஷன் எப்படி கொடுத்தாரு, உடனே திரும்பி பார்த்தாரு, திரும்பி கூட பார்க்கல போகிறேன். கம்யூனல் இதுக்காக இதை பண்ணுறாரா? சடனாக நடக்குதுல்ல. எல்லாமே முஸ்லீம்ஸா? இல்லை இல்லை, கிறிஸ்டின்ஸ் வந்துருக்காங்க. அவங்க அந்த பொண்ணு இருந்துக்குல்ல, ஓ பிரேம் சமையல் சார். பிரேம் சமையல். டேவிட் மேலே டவுட்டாகவே இருக்குது. ஆமாம். பேப்பர் ரவுடிங்க தனியாக போகிறாரு. സ്ത്രീകൾ മാത്രം പോകുന്ന വഴിയാണ്. ஐயோ, அவர் கொல்ல போறடா. அப்படியா? கோபத்தில் ஐயோ, மர்டர். ഇത് ഷെരീഫ്. ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഒരു കാരണവശാലും എന്താ സാറേ പള്ളിക്ക് മുന്നിൽ പോലീസൊക്കെ? ഇന്ന് അവിടുത്തെ സ്കൂളിന്റെ തുടക്കമാ. ടീച്ചറോട് എനിക്ക് ബഹുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടീച്ചറുടെ മകനും ആൾക്കാരും ചന്ദ്രനെയും കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അയാൾ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകാതെ പോലീസ് ഒന്നും പോകില്ല. ടീച്ചർക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കും. സാർ മാത്രം അകത്തേക്കോ, നമുക്ക് സംസാരിച്ച് തീർക്കാം. പോലീസ് ഡിസ്കസ് பண்ணுவாங்கல்ல. നമ്മുടെ പിള്ളേരെ അവൻ കത്തിച്ചു കൊന്നു. അപ്പം കണ്ടില്ലല്ലോ സാറേ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം. സുലൈമാനെ, ചന്ദ്രനാണത് ചെയ്തെങ്കിൽ അയാളെ നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് വിടണം. അയാളെ ഇറക്കി വിട്. അയാളുടെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് സാറേ ചന്ദ്രൻ ഇനി വരൂല. ചുമ്മാ കളിക്കാതെ ഇറക്കി വിടറാ. സാറിന് എന്ത് സാറേ പറഞ്ഞാൽ തിരിയൂലേ? ചന്ദ്രനെ ഞങ്ങൾ കൊന്നു 6 കഷ്ണമാക്കി കടലിലിട്ടു. നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിന്നവനാടാ ഞാൻ. ചന്ദ്രനെ കൊന്നത് നീയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വരണം. സാറിൻ്റെ കൂടി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, പള്ളിക്ക് മുന്നിൽ നിന്നാണ് പറയണത്. കള്ളം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണ് താഴും. കൊന്നത് ഞാൻ തന്നെ. ഈ റമദാ പള്ളിക്കാരുടെ നിന്ന് സാറിന് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും സാർ.
கேட்குறான் வாஷிங் மிஷின் ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணுங்க செம்மையாக இருக்கும். அவங்க ஃபோன் தெரிஞ்சுக்கிது போல அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால் கிட்ட போய் സൈലൻ്റാக பேச போகிறாங்க. സുലൈമാൻ മരിക്കേണ്ടവൻ തന്നെയാ. പക്ഷെ അത് നേരായ വഴിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയാ നടക്കേണ്ടത്. നീ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച സ്കൂളില്ലേ, അതെൻ്റെ മോൻ പണിഞ്ഞതാ. റമദ പള്ളിക്കാരവനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. കാരണം അവൻ വളർത്തിയ മണ്ണില നീയൊക്കെ ജീവിക്കണേ. പോലീസ് പ്ലാൻ ടൂർ. என்னடா அது? கன்னு. ஓ ஏர் கூலர் கேட்டாங்களே. ஓ ஜெயிலு உள்ளடா. ஜெயிலில் அவருக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்களடா ஏர் கூலர் ஏர் கூலர் மெடிசன்ஸ் 1980 அவர் கடையிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிப்பாங்க. இவருக்கு ஏதோ ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கால் இருக்கும். அப்புறம் 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருக்கிறாங்க. ഞങ്ങൾ മിനിക്കോവിലേക്ക് വന്നു. റോസലിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി. അപ്പൻ എതിർക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല. എതിർത്താൽ അവൾ ഇറങ്ങിയേനെ. லக்ஷதீபடா இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குல்ல. தொன்பத்தில் அந்த இடம் தான். உங்களுக்கு வந்து வயசு கம்மி தானே? யாருக்கு? உங்களுக்கு நிமிஷா சஜனுக்கு. ஆனால் எந்த கேரக்டர் இருந்தாலும் அப்படியே இந்த வயசான லுக்கு எல்லாம் செட் ஆகிடுது. ஆனால் சின்ன பொண்ணு. சித்ரா வயசு அது கவிதான் தெரிஞ்சு. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാ പിന്നെ എങ്ങനെ ശ്വാസം കിട്ടാനാ? എളിമയുള്ള വേഷം അത്രേ പടത്തിൽ. നിന്റെ എളിമ ഈ മൂത്തല്ലേ? அது பையன் இறந்துருவான்ல. 7 ரவிதான். அதே ஒரு பொண்ணு பையன், ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன்தான். தங்கச்சி அண்ணா சின்ன குழந்தைங்களாம் மாட்டி விட்டுருவாங்க. தான் டவுட்டாகவே இருக்குதா? நல்லவரா கிட்டவரா? ஏதோ காண்டு இருக்கும்ல. എടാ എന്തായാലും പ്രസവത്തിന് നമുക്ക് അവളെയും കൊണ്ടുവരണം. നടക്കൂലമ്മ. അലീനെ വിട്ടിട്ട് അവളെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരണത്? പോലീസാണെങ്കിൽ അവനെ തപ്പി അടക്കുക. എത്രയും കാരണം തുറ മൊത്തത്തിൽ മുടിഞ്ഞടാ. പോലീസ് കയറി ഇറങ്ങി. ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വയറ്റിലായി തുടങ്ങി. അതുങ്ങളുടെ കൊച്ചിങ്ങടെയൊക്കെ ചാവും. ഏത് കടലിൽ കൊണ്ട് തള്ളോടാ. എന്താ കാര്യം? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സഹായങ്ങൾ ഇവിടെ പറയണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങളോടല്ല, സുലൈമാനോടാ. അവനോട് പിടികൊടുക്കാൻ പറ. അല്ലാതെ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ഓഫീസിൽ വന്നാൽ മതി. നമസ്കാരം സാർ. ഡേവിഡേ, നീ മാത്രം ഒന്ന് അകത്തോട്ട് വന്നേ.
അവിടെ ഒരു ചായ കൊടുക്കും. എവിടെ ഇരിക്കടോ. നീയല്ലേ സുലൈമാൻ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചേ? എന്നിട്ട് ലാഭം മൊത്തം അവന്മാർക്കായല്ലോ. പള്ളി വളർന്ന അവന്മാരുടെ സ്കൂൾ കിട്ടിയവർക്ക്. വർഗീയത പറയല്ലോ സാറേ. അവിടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. സാറിൻ്റെ പോലീസുകാരാണ് തുറസിപ്പിക്കണത്. സുലൈമാൻ പിടിയിലായാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. അത് നിനക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. എടാ ഞാനും ആ പള്ളി നിസ്കരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാരും ഒരേപോലെ കാണുന്നത്. നീ അവനോട് പിടികൊടുക്കാൻ പറയണം. അല്ലാതെ ഈ പ്രശ്നം തീരില്ല. ഒരു 15 കൊല്ലം അവൻ അകത്ത് കിടക്കും. പിന്നെ തുറക്കാർക്ക് തുണ നീ മാത്രമായിരിക്കും. പുറത്ത് വെക്കുന്നവരോട് ഞാനീ പറഞ്ഞൊന്നും ആലോചിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ കുഴപ്പം. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അപ്പം വല്ലാത്ത വിമിട്ടത്തിലായിരുന്നടാ. കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അൻവർ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ ശരിയായിരുന്നു. എടാ ഞാൻ കാരണം 2 തുറക്കാർക്കും ഒന്നും പറ്റില്ല. പോലീസുകാർക്ക് എന്നെ വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. പിടികൊടുത്ത അലിക്കാൻ എത്ര കാലം ജയിലിലിടും? കേസ് ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ലെന്നാണ് വക്കീൽ പറഞ്ഞത്. റമദാ പള്ളിക്കല്ല ആരാടി അലിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ പോണത്? എങ്ങാനും കേസ് തിരിഞ്ഞാലാ? തിരിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിനെ നമ്മൾ വളർത്തും. നമുക്കൊരു കൊച്ചിനെയൊക്കെ പോറ്റാൻ പറ്റൂടി. നീ അതോർത്ത് ഉറക്കം കളയണ്ട. വെളുപ്പിനെ പോവാളാണ്. ഇവർക്ക് പ്രതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉമ്മയാണ്. ജമീല ടീച്ചറാണ് എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ പറയണതെന്ന് അപ്പനും ഒന്നാണ് അറിയണത്. അലി എന്നും ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ തോറ്റ്. കേസ് കോടതി അവധിക്ക് വെച്ച് 3 മാസത്തേക്ക് സുലൈമാനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് തികച്ചാണ്. ചെയ്ത് അവന് ഒറ്റാൻ പറയാൻ നിനക്കൊന്നും ആണോല്ലടാ. പീറ്ററിന് അവൻ്റെ ന്യായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രാൻസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സുലൈമാൻ അത് ചെയ്തതെന്ന ന്യായം. സിസ്റ്റർ ആണോ പെണ്ണ? ആന്റണി 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 എടവത്തറ ഫിഷിംഗ് ഗോൾഡ്. ആന്റണി സാറേ, ഞങ്ങൾ മുക്കൊരു മീൻ പിടിക്കാൻ പോണതിനൊരു ബുക്കുണ്ട്. സാറിന് പരിശോധിച്ചറിയാം. ഈ നിൽക്കണ സുലൈമാൻ എൻ്റെ കൂടെ മീൻ വലിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു അരയനാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവരുടെ പേര് സാർ അമീർ. അമീർ വെച്ചിരുന്നത്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ്. എന്റെ സൗര്യയുടെ കൊച്ചാടാ പോ. അവൻ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. നീ അതിനോട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഞാൻ ഈ താഴെ കൂടെ പോയടാ കളക്ടർ വീട്ടില്. അന്ന് ഇവനെ അകത്തേക്ക് സൽക്കരിച്ച് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാട് നിന്നെ ഒറ്റിയത്? നിന്റെ വിശ്വാസം മാറാൻ ഞാൻ നിന്റെ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമുക്കിവനെ നമ്മുടെ അമീറായിട്ട് വളർത്താൻ നിനക്ക് അവരുടെയൊക്കെ സമ്മതം ആവശ്യമുണ്ടോ? അന്നപ്പം വിട്ടടാവന്മാരുടെ കൂട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ തുറക്കാർക്ക് വേണ്ടി അപ്പം നിന്നിട്ടുള്ളൂ. സാറേ, ഞാൻ പറയണോ നമ്പ്. സുലൈമാന്റെ ആൾക്കാരെ സാധനം കടത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കപ്പൽ ഈ സമയം വരെ ഇവിടെ കിടക്കൂല. എവിടെ വെറുതെ സമയം മെനക്കെടുത്തരുത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഒന്ന് കാണാത്തത്? Eagle calling base. Please proceed. No information wrong here. There's no movement visible in the scene. மாலிக்ன்றது ப்ராஃபிட்டோட இன்னொரு பேர் தானே?
ராக்கெட். என்னடா அது சப்மரீனா? எதுப்பா எப்படிடா ஓட்டுறாங்க? சிஜி வச்சு இது தெரியாது அவருக்கு பைனாகுலரில் பார்க்கும்போது. தெரியாது, தண்ணி கீழே எல்லாம் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஏதாவது இன்னும் மூவ்மெண்ட் எதுவும் போதேப்பா. தெரியாதுடா. இது வந்து அந்த சர்ஃபேஸில் ஒரு டென்ஷனுமே மாறாது. 2002 வரைக்குமா அந்த இது ஸ்டாப் ஆகல? அதான் அவர் வந்து சொல்லிக்கிறாரு, அவர் நினச்சிருப்பாரு உங்கள் அப்பா படிச்ச ஸ்கூலில் நான் ஹெட் மாஸ்டரா அப்படின்னு. மீரா நிமிஷா சச்சின் ஏன் தடுக்கலன்னு அது வரைக்கும் கம்முன்னு இருந்தாங்க. വെയിറ്റ് കൂടിയോണ്ട് തുറന്നാണ് അലിക്ക. சொல்லியிருக்கலாம்ல. അമിത നാട്ടിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ കാണണല്ലേ അലിക്ക. ഏത് സമയത്താണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് പറയാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങളുടെ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് മാറ്റി ഒളിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നേ, ആരും പിടിക്കൂല. ഞാൻ ബുക്കായിട്ട് സംസാരിച്ചാണല്ലോ. അപ്പൊ നീ പറയണത് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞവരെ നമ്മൾ നീ തോക്ക് പിടിക്കാൻ കൂടി പഠിപ്പിക്കണം അല്ലേ? അങ്ങനെ കൂടി കൂട്ടിക്കോ അലിക്ക. എങ്കിൽ ഷാവിലെ നീ ഇതോട് കേളും. ഇവിടെ നിന്ന് എവനേലും ഒരുത്തൻ തോക്കെടുത്ത ആദ്യത്തുണ്ട നിന്റെ മണ്ടയ്ക്കായിരിക്കും. അമിത ഇതാരും കാണാൻ നിങ്ങൾ നിന്ന് കുഴിച്ചിടണം. കടലിൽ തല അവിടുത്തെ പിള്ളേരെ വീണ്ടും പൊക്കിയെടുക്കും. ഇവർക്ക് தெரியாம വെച്ചിരുന്നു. കാണിത്തുറയിൽ JCB കൊണ്ടുവന്ന തീരങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ മാന്തി പൊളിക്കുകയാണ്. നാട്ടുകാരെ അടുപ്പിക്കാതെ പോലീസും കൂട്ടിനുണ്ട്. ഒരു വലിയ തിര വന്നാൽ കൂരകളെല്ലാം വെള്ളത്തിലാകും. എന്തേലും വെക്കാൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. அப்படியே மாந்தியே வராது பத்தியா. കട്ടെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു പോകാൻ പാലം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത മണൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഹൈവേ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ്. MLA പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. തുറക്കാരും മൊത്തം വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റോഡ് ആരും ഉണ്ടാക്കണ്ട. കാണിത്തുറന്ന് മണലെടുക്കാൻ നീ ഓഫീസർമാർ സമയം. നമ്മുടെ തീരത്തോടെ ഒരു ഹൈവേ പോകണ്ട സുലൈമാനെ. റോഡ് പണിക്ക് മണലെടുക്കണമാണ്, വേറെ എങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാനല്ല. കൂര പൊളിച്ചിട്ടാണോടാ നിങ്ങൾ റോഡ് പണിയാൻ പോണത്? கொஞ்சம் வெள்ள முடியும். കടലെടുത്ത് പാവങ്ങളുടെ വീട് പൊളിഞ്ഞ പണിത് കൊടുക്കോട്ടെ എന്റെ സർക്കാർ. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ നിനക്കും പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അലിക്ക വെറുതെ എന്നെയാ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളോട് ആലോചിച്ച് തുറക്കാർക്ക് ഗുണമുണ്ടാകണോ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യൂ. ഹാർബർ പ്രോജക്റ്റ് പലതും കരക്കടിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയല്ലോ. മണൽ വാരൽ ഞാൻ നിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മതക്കാരെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തോക്ക് കൊടുത്ത് വിടണവന്മാരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഒരു തരിപ്പിന്റെ പുറത്ത് ഷാഹുൽ ചെയ്തു പോയതാണ്. ഇനി അതുണ്ടാവില്ല. നീ അവനോടൊന്ന് ക്ഷമിച്ചാണ്. കടൽ പക്ഷെ തുറക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചില്ല. നിന്നെ നാളാമത്തെ ക്രിസ്മസിന് പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് 8-ന് തീരത്തേക്ക് സുനാമി അടിച്ച്. அங்கேயும் வந்துருக்கு. அந்த கோஸ்டல் தான்டா. கோஸ்ட் கிட்ட சுனாமி என்னடா? இல்லை இந்த சைட்லேருந்து தானே வந்துச்சு. அந்தமான அந்த சைடு. പള്ളിക്കകത്ത് സ്ഥലമില്ല. അന്യമതത്തുള്ളവരെ കേട്ടാനും പറ്റൂല. നാട് മുടി അണിക്കുന്നോടാണ് എന്റെയൊക്കെ മതം പറിച്ചത്. നിന്നെ ഇവിടെ ആരും വിലക്കിട്ടില്ലേ? ഇത് ജമാഅത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഒന്നും എൻ്റെ തീരുമാനമല്ല സുലൈമാനെ. ജമാഅത്തുകാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കയ്യിലാണ്. മനുഷ്യത്വം ജയിക്കണം, അതേ ജയിക്കാവൂ. മുറ്റത്തൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മൂസാക്ക എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീർപ്പ് എന്തിരുന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോണേണ്.
ഓപ്പൺ. മൂസാക്ക ഉള്ളിടത്തോളം അങ്ങേരുടെ മുകളിലല്ല ഇവിടുത്തെ ആരുടെയും തീരുമാനം. വീടില്ലാത്തവർക്ക് പള്ളിയൊന്നും അവയും കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വന്നവനാ. അത് ഇന്നേ അവരാരും മതം നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇനി പള്ളിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നീ ഒന്ന് ഇവിടെ ആളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കണ്ട. നീ വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുക്ക. தரமான செய்தி. தசவத்திலே நாகேஷ் எல்லாரையும் மாஸ்க்ல தான் எல்லாரையும் അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ. എനിക്കറിയാടാ, നീ തുറക്കാറ കണ്ടി പൊടിയിടുന്ന പോലെ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട. നോക്കിക്കോ, ഇവൻ നിങ്ങളെ ചതിക്കും. ഇവൻ ചതിച്ചിരിക്കും. പടി இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கு. சென்னை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்பவே நிறைய பேர் மாஸ்க்ல தான் தங்கினாங்க. ഞാൻ എന്ത് രീതിയിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ കാണാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഉപദ്രവശം മതിയായില്ലടാ. ഇത്തോറയിൽ നിന്ന് എന്തിനടാ ബാക്കിയുള്ള? അന്ന് ഞാൻ അരിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അവനവൻ്റെ കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു. ജമാഅത്തിൻ്റെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരാവും. അങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല. ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിയുന്നവരെ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലുണ്ടാവും. നീ അങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് വാ. നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും. എടാ ഉള്ള പറഞ്ഞാൽ നീ നമ്പൂല. പോലീസ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വരാൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു റംദാപ്പള്ളിക്ക് അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറാൻ. അപ്പോഴും നഷ്ടം ഇടവത്തോർക്കാർക്കാടാ. ഹൈവേക്കൊപ്പം സാങ്ഷൻ ആയതാണ് തീരത്തേക്കുള്ള മതിൽ. രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിൽ പണിയേണ്ടതാണ്. കാരണം മതിലില്ലെങ്കിൽ റംദാപ്പള്ളിക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. തീരം ചേർന്ന് നടക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്ഥലമല്ലേ. ദുരിതാശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫണ്ട് ഒഴുകാൻ പോവാണ്. കണക്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് ഓഫീസർമാരെ അകത്തോട്ട് കയറണം. അവരെ സുലൈമാൻ തടയും. പറഞ്ഞ കാശ് മുക്കും. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും ജമാഅത്താർക്ക് ഉറൂസും നടത്തണം. ഞങ്ങളെ വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഉറൂസും നടത്തൂല. നടത്തരുത്. തുറക്കാർ ഇത്രയും വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഉറൂസ് നടത്തണം ശരിയാണ്ടാ? അന്നത്തെ സർക്കാർ വീണ്ടും അൻവർ സാറിനെ കളക്ടറായി നിയമിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ തുറ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന അങ്ങേർക്ക് അതൊരവസരമായിരുന്നു. ഒരു പ്രൊവോക്കേഷനും ഇല്ലാതെ അധികം ഫോഴ്സിന് അങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തിൻ്റെങ്കിലും പേരിൽ ഒരു പരാതി അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കണം. റമദാപ്പള്ളിയിൽ എന്തിൻ്റെങ്കിലും പേരിൽ നിനക്കൊരു വാക്ക് തർക്കമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാം. എടാ നീയും തുടങ്ങി തന്നാൽ മതി. ബാക്കി സാറിന് വേണ്ട രീതി അവിടുത്തെ കൂടി ഞാൻ നടത്തി തരും. സാർ പിടിച്ച അമരനെ വെച്ചേക്കൂല. എടാ നിന്നോട് ഞാനല്ലേ പറയുന്നത്, ഉറൂസിന് നോമ്പെടുത്തവരാരും നിന്നെ തൊടൂല. അതുകൊണ്ട് പൈസ വേണം. എന്നാ ഞങ്ങളും പുറത്തു വന്നു. അല്ല നമ്മളൊക്കെ ഒരു നാട്ടുകാരല്ലേ, ഉറൂസായോണ്ടാ. ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ സുനാമി വന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് ചാവാൻ കിടക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉറൂസ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിക്കൂല. നീ കാശിൽ നാളെ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് നിന്റെ ഔദാര്യം എനിക്ക് വേണ്ട. ഒരു കാരണവശാലും ഉറൂസ് നടത്തില്ല. നല്ല ദിവസമാണ്. സ്കെച്ച് ശരിയാണ്. அவன் இங்கே தானே நான் சண்டை போட்டுருந்தேன். ചെറിയൊരു വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോയി അപ്പൻ അറിഞ്ഞില്ലടാ തുടങ്ങാൻ പോണത് വലിയ ലഹളയാണെന്ന്. നമ്മുടെ തുറക്കാർ സംയമനം പാലിക്കണം. പോലീസിനെയും ഫയർഫോഴ്സിനെയും വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് വരുന്നത് വരെ ആരും ഒരു ബഹളത്തിനും പോകരുത്. ஷோபின் சார் ഇടവഴി പൂഞ്ചിറ. രാവിലെ 8 മണിക്ക് KSRTC പള്ളിയിലേക്ക് സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് നടത്തും. ഇവർക്ക് വെള്ളം കൂടി വെച്ചിട്ട് പാകസി
திரும்பி பொருள் சொல்கிறாங்க. நல்லா மாட்டிக்கிறாரா? இவருக்கே தெரியாமல் பண்ணிக்கிறாங்க போல. இப்போ செத்ததெல்லாம் கிறிஸ்டின்ஸு தான். ഇവിടെ നിർത്തണ്ട, പുറകിലേക്ക് എടുത്തോ. കേരള പോലീസ് മാനുവൽ 1970 പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ. അതിലെന്താണോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അക്രമാസക്തമായ ജനക്കൂട്ടം പിരിഞ്ഞു പോകാതായാൽ ആദ്യം ലാത്തി ചാർജ്, അതിലും കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ക്യാനും ടിയർ ഗ്യാസും. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ പിന്നെന്താണോ? കൺട്രോൾഡ് ഫയറിംഗ് വിത്ത് റബ്ബർ ബുള്ളറ്റ്സ്. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട ഓർഡറിൽ ഒരു റൂൾസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല. താനോ ഒത്തെടുക്കും. മനസ്സിലായോ? ആറ് കൊണ്ടുപോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. SP DGP എല്ലാം പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പെട്ട എല്ലാം പെടും. നീയൊക്കെ എന്ത് കോപ്പാടാ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ തോക്കുണ്ടോ? സാറേ ഞങ്ങളുടെ എങ്ങനെ സാറേ തോക്ക്? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് റോന്നപ്പള്ളി കൗണ്ടർ ഫയറിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല സാറേ, സുലൈമാന്റെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തുണ്ട്. നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എടാ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്നോ? ഒരു തവണ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ലോഡിൽ തോക്കുണ്ടായിരുന്നു സാറേ. മുഴുവൻ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന യന്ത്ര തൂക്കുകളായിരുന്നു സാറേ. അത് ആരും കാണാതിരിക്കാൻ ഞാനിവിടെ നിന്നാ കുഴിച്ചിട്ടത്. എവിടെ പള്ളിയിലാ? ஏன்னா இப்போ இவங்க இல்ல திலீஷ் போத்தனா இருந்தாலுமே அந்த இவர் இருந்தார்ல ஜோஜோ, அவர் வந்து வேற ஆர்டர் தான் നടന്നിട്ട് തേങ്ങയുടെ കിട്ടിയത്. തുറയിൽ തോക്ക് വരെ ഇറക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരീനെ ഓർത്തിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അന്നേ ഞാൻ തീർത്തേനവനെ. സുലൈമാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ഒന്നും നടക്കൂല. ഇത്രയൊക്കെ കാല് നോക്കി മതിയായില്ല നിനക്ക് അവന്റെ. എന്തിനാ ചേട്ടനെ ദൂരെ നോക്കി വിട്ടിരടാ. എന്തിനാ നേരെ പോകാൻ പറ്റൂലേ? അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല. അവിടെ 144. കൊണ്ടിട്ടവർ എന്താണ് നിന്റെ വണ്ടി വലിക്കൂലേ? വരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നാളെ നീ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന എന്തിനാ? വണ്ടി ഓടിക്കൂടാ. காலு போட்டேன் காலில். സുലൈമാൻ കൊടുത്ത ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ബാക്കി അപ്പൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും നീറ്റിലാണ്ട. നീയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആവരുതെന്ന് അപ്പൻ ആഗ്രഹിച്ച. എന്നാലിത് അങ്ങനെയല്ല മക്കളെ. നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് കാണിച്ചേക്കണ വഴിയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലടാ, ചത്തുപോയി നമ്മുടെ തുറക്കാർക്ക് മുഴുവൻ വേണ്ടി നീതി ചെയ്യണം. അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നീതി ചെയ്യണോടാ. இது ரொம்ப சரியான வேரியேஷன் கட்டிக்கிறாருல்ல. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, அந்த இது பார்த்துருக்கேன் விக்ரம் இது அந்த கடைசியில் நடக்கும் பற்றி அந்த மாதிரி நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவரும் டேவிடும் சேர்ந்து திலீஷை கிறுக்கு கொண்டுருவாங்க. അങ്കിൾ ലലിക, എന്നെ ഈ പെടുത്തൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞല്ല. എന്തല്ലേ സ്വാമിയുടെ പുതിയ സ്ഥലത്ത് പണി തുടങ്ങി? അലിക്ക് അത് ലേല സർക്കാർ സ്വാമിക്ക് ഉറപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ? അയ്യ, നിന്റെ സർക്കാർ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേടിക്കണല്ലേ? 20 കൊല്ലം ഏത് സർക്കാരിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ജീവിച്ചത്? ഏതേലും ഒരുത്ത് ഒഴിപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ തുറക്കാരൻ? ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടാന്ന് ഉണ്ടാന്ന്. സ്വാമി നിനക്കെത്ര തന്നെന്ന് അലിക്ക ഇല്ലാത്ത പറയല്. നിർത്തടാ. ലേലത്തിൽ നിന്റെ കമ്മീഷൻ എത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. 10 കൊല്ലം കൊണ്ടുള്ള സ്ഥലം മൊത്തം എടുത്തിട്ട് പൊങ്ങിയാൻ്റെ ആർബർ. സുലൈമാനെ, നിനക്കൊക്കെ സാധനം ഇറക്കി തന്നെ ആര്? ഞാൻ. എതിരെ മൊഴി കൊടുക്കാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അകത്തിട്ട് തീർക്കാനും എനിക്കറിയാടാ. നിന്റെ സർക്കാരിന്റെ ജയിലിലോട്ട് ഇത് കയറ്റാൻ എനിക്കറിയാം. നീ എന്നെ തീർത്ത് കാണീറ. പുറത്തങ്ങാൻ പോയി പറഞ്ഞ നീ തന്നിട്ട് പോയെന്ന് ഞാൻ പറയും. അവരുടെയും റമദാ പള്ളിക്കാരുടെയും കണ്ണി നമ്മളിപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അന്നേരം പുറയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളുത്ത് വലിച്ചാ പെട്ടെന്ന് തീരുവടെ. இவர் பாரு, இவர் வேற லெவலில் இருக்கிற படத்தில் ஹோம் ஃபாதரோட இது ரெண்டுமே சேம் இயர் தானே.
ഓ ചെറുക്കൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. നിന്റെ അപ്പനെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ? പേടിയുണ്ടോ? അവൻ ചെയ്തോളൂ സാറേ, വേണ്ട ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മോനെ, നിനക്കും നിന്റെ വീട്ടുകാർക്കും പ്രമദാപ്പള്ളിക്കാർക്കെല്ലാം നാശം കൊണ്ടുവന്നൊരു വിഷം 2 തുറക്കാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പേടിക്കാണ്ട്. നിനക്കൊരു കുഴപ്പം വരാൻ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. നിന്റെ അപ്പനെ ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്കാത്. ഇവനെ എപ്പോഴാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്? ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ട് സാർ, പറ്റിയ ഇന്ന് രാത്രി. இந்த டாக்டரு ஸ்க்ரீனை மூட்டு ஏதோ பேசிச்சில, என்ன பேசியிருக்குமோ? നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചോളൂ. ചോദ്യം ചെയ്യലാണ്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ റെക്കോർഡുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ. അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സുലൈമാൻ കൊലപാതകയാണെന്ന്. കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരെ അവർക്കുള്ള മണ്ണും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആ മനുഷ്യരിപ്പോഴും ജയിലിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാവലിരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കിതിവിടെ ഒന്ന് പറയാൻ തോന്നിയത്. നാളെ രാത്രിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടും. പക്ഷേ അത് സൂയിസൈഡായിട്ട് ആളറിയും. സാറേ, ഒരു രാത്രി പോലും ജീവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനല്ല ലീക്ക. 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റിമാൻഡുള്ള പ്രതി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഡേവിഡിൻ്റെ മോനെ കുറിച്ചാണ് സാർ പറയണേ. അവനെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റൂല സാറേ. നിങ്ങൾ പോലീസുകാരും പിള്ളേരെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് സാറ് പോയിട്ട്. எதுக்குடா இவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவோம்? வேற வழி. ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் அந்த ஏரியாவிலேருந்து யாருமே எனக்கு இது பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தனை கூப்பிட்டு வந்தா அவனை சாவச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அவங்க 9:30 കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഡിന്നർ കൊടുക്കുന്നത്? അല്ല സാറേ, താമസിച്ച് തന്നാൽ മതി എന്ന് ഞാനാ പറഞ്ഞു. നിയമം നോക്കണ്ടേ ലീക്ക? ഇപ്പോൾ പഴയ പോലൊന്നും അല്ല, എല്ലായിടത്തും ക്യാമറകളാണ്. ആ മൂലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആളിനെ മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ ഡേവിഡിൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ മാമനല്ലേ സാർ. ബന്ധക്കാരെ തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. നീ എന്തല്ലേ ചെയ്തത് ഇവിടെ കൊണ്ടിടാൻ? അഹമ്മദ് അലിയിൽ ഞാൻ ഒരു ബോംബ് എറിഞ്ഞു. ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയണം നിങ്ങൾക്ക്? ചെറുക്കൻ്റെ പൊളപ്പുണ്ട്. കണ്ണാത്താൻ പാത്ര ഇവനെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കിടത്താൻ പറ്റുക. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് മര്യാദയൊക്കെ പഠിക്കും. സ്വന്തം മോനെ വരെ കൊലക്ക് കൊടുത്ത താളിയാന്ന്. കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി പോലും ഉറങ്ങില്ലെന്നും പറഞ്ഞാണല്ലോ എൻ്റെ അപ്പൻ. ഡേവിഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉള്ളതാണ്. പട്ടിണി കിടന്നപ്പോഴെല്ലാം മാമൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഇറക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് എൻ്റെ അപ്പം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വേനയില്ലാതെ അങ്ങനെ ഉറങ്ങാത്ത ഒറ്റ ദിവസമല്ല. എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ വല്ലെടുത്താണ് എൻ്റെ കുടുംബം പോറ്റണത്. നിങ്ങളുടെ മതക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ അപ്രാവശ്യമല്ലേ നിങ്ങൾ കളിച്ചത്? മക്കളെ ഞാൻ എനിക്ക് നിന്നെ കൂടെ വയ്യടാ. ஷூட்டில் தான் பையன் வந்துருக்காங்க. அநியாயத்துக்கு எல்லாரும் கூட்டு வச்சுருக்காங்க.
இதில் எடிட்டில் கட்டு செம்மையாக பண்ணிக்கிறாங்க. ஃப்ரேம் முன்னாடி எல்லாம் மறைச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் சீனுக்கு கட்டு தான் தெரியுதா? ஃபுல் ஸ்க்ரீன் எஃபெக்ட் மாதிரி ஒன்று போட்டு கட் பண்ணிருந்தேன். பாவனா பையன். சுட்டா என்ன தண்ணியில் தண்ணியில் ட்ரவுன் ஆகிடுது. அப்பா சிஏ தான் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர். அது ஆக்சுவலி வந்து இதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இந்த சீன் நடந்திருக்கு. அப்போ ஒரு போட சொன்னது இதுதானா? பயங்கரமாக சில சீக்வன்ஸு. പോലീസ് ഇതിനകത്ത് കയറി ഇത്തിരി പേരെ കൊന്നിട്ട് നീ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ കൂട്ടി നിൽക്കുമോ? ഡേവിഡാണ് ഇത് തുടങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലായി. പോലീസുകാരെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ ചെയ്തതാണെന്നറിയാം. വെടിവെച്ചത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ? അതെങ്കിലും നിനക്കറിയാതിരിക്കില്ല. അല്ലെ ഓർഡർ കൊടുത്തത് കളക്ടറാണ്. പോലീസുകാർ ഇതൊരു അവസരമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഞാൻ അറിയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടെ ലഹള തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. പോലീസ് ഉണ്ടാക്കിയ ലഹള, അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലൊരു ലഹളയില്ല. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. എനിക്ക് എൻ്റെ കെട്ടിയോട് മാത്രം ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. എന്നെ വളർത്തിയ അപ്പനും ഞാൻ വളർത്തിയ മോനും ഒരേ ദിവസമാണ് പോയത്. അവരെ കൊല്ലിച്ചെന്റെ കാരണം ഞാനോട് ചോദിക്കാൻ? ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ കൂട്ടുന്നത് അവൻ അറിയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ നേരെ പോലീസുകാർ വെടിവെക്കുന്നു, ഇവിടെ ലഹള നടക്കുന്നു, അതിൽ സ്വന്തം അപ്പനും ചാവുന്നു. എനിക്കിനി ഇവനുണ്ടടി, ഞാൻ ഇവനെ കണക്ക് പറഞ്ഞു വളർത്തും. ഇവന്റെ അപ്പനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കൂടി. വീട്ടിലേട്ട നിങ്ങളെങ്കിലും പറ, ദൈവം ഇങ്ങനെ വരും എന്നറിയായിരുന്ന? അവൻ എന്തൊക്കെ അറിയായിരുന്നടി? പോലീസ് വെടിവെക്കുന്നു, ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നു, ഡേവിയാണെന്ന് അറിയായിരുന്നെന്ന്? അവൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ അപ്പ എന്നും ജീവിക്കണം. എൻ്റെ അപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലടാ അവരെൻ്റെ അമീറിനെ കൊല്ലൂന്ന്. പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുള്ളി ഒന്നൊറ്റയ്ക്ക് വിടൂലടാ. ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു.
ஐயோ கத்திட்டா. எதுக்குடா பண்ணுச்சு தெரியலையே. அந்த ரைட்டில் யாருன்னா இழந்திருப்போம் இந்த பொண்ணும். எல்லாத்துக்கும் காரணம் പോലീസ് യൂസ് பண்ணுங்களா? ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് 5:45 ആണ്. റീസൺ സൂയിസൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂയിസൈഡ് ബൈ ഹാങ്ങിങ് എന്നായിരിക്കും. ഇനിയില്ല മക്കളെ. അല്ലിക്ക മരിച്ചു. ஷாக்கிங்டா இருக்கு. நெஞ்சு பாக்கு யார் என்ன அது ஒண்ணுமே புரியல. நான் இது எதனா அந்த பையனை திட்டணும்னு நினச்சேன் நான். நீ சொன்னது பண்ணிட்டியே அப்படின்னு. இல்லை நான் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லுவான். நானும் அதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். வச்சாங்க போட்டு. ஆனால் யார் எப்படி தெரிஞ்ச வெற்றி சொன்னவே ஏதோ ரேட்டில் இதை இருக்க ஃபேமிலியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓ டே தெரிஞ்சிச்சா யார் பாரு സാവളി ഗ്രേറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ മരണം സ്വാഭാവികമല്ലെന്നും പള്ളി ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ആരോപിച്ചു. തെളിവില്ലാതെയാണ് പ്രതിയെ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചത് എന്നും അപ്പം നിർത്തിയാണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്കാടാ. നിന്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണ്ട. അപ്പം പോയി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം. പള്ളിക്കകത്തേക്ക് പോവാടാ. അപ്പം പറയണ കേള്, നിന്നെ അവന്മാര് കൊല്ലും. അപ്പനും കൂടി എന്നല്ലേ അങ്ങയുടെ പിള്ളയെ കൊന്നത്? ഞാൻ എന്താ അറിയണ്ട, ഇവറ്റകളൊക്കെ എൻ്റെ കൂടി പറഞ്ഞ് അപ്പം ചെയ്തു. നീയും കൂടെ പോയ പിന്നെ അപ്പൻ ആരാണ്ട? അപ്പൻ എന്തിനാണ് വിചാരിച്ചത് മാമനെ ഞാൻ കൊന്നു? ഈ തുറയിൽ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ ആരിരിക്കണപ്പാ? അപ്പം പോയി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത ഞാനെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ. അലിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക? എന്ത് കുറ്റസമ്മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് അലിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക? റമദാപ്പള്ളി കലാപത്തിന്റെ പ്രതി ജയിലിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് ആ വെടിവെപ്പിന് ഓർഡർ കൊടുത്ത കളക്ടർ എന്ന നിലയിൽ സാറിന് എന്താണ് പറയാൻ? റമദാപ്പള്ളി വെടിവെപ്പ് പോലീസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അവിടുത്തെ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു സ്പർദ്ധയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി പോലീസ് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അത്. അന്ന് അഡീഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഫയറിംഗ് ഓർഡറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിൽ പിന്നീട് ദുഃഖമുണ്ടായി. ഇന്നും റമദാപ്പള്ളിക്കാരെ പോലെ ഞാനും അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஸோ மல்லிக் செம்ம படம், நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு எண்டிங்கில் நான் என்ன நினைக்கிறேன், எண்டிங்கில் வந்து இன்னொரு கேட்டு எண்டிங்கில் வந்து இன்னொரு மாலிக் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரெட்டி. ஆனால் திலீஷ் போதன் தான் எல்லாமே இது பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா அதான் கடைசியில் ஜோஜோ கூட சொன்னார் பத்தியா, இது வந்து ரூலிங் பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டு. ஆனால் வந்து அதான் கடைசி ஷாட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அதை தான் குறியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டக்குன்னு மேலே பார்த்தாங்களா? ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து தெரிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி வந்து திலீஷ் போத்தன் தான் பண்ணியிருக்கு. ஏன்னா காரணம் கரெக்டாக இவர் வந்து எல்லாரும் அவர் வந்து இது பண்ணின்னு இருக்காங்க. இவர் வந்து அகேன்ஸ்டாக இப்போ ஃப்ரெட்டி அகேன்ஸ்டாக வர்றாரு. ஸோ வந்து அடுத்த மாலிக் வந்து ஃப்ரெட்டி அப்படின்ற மாதிரி காட்டி முடிச்சிருக்கு. மாலிக் 2 தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன்.
ஆனால் சரியாக காட்டினாங்க. நிறைய அந்த சொல்லணும்னா அந்த எடிட்டிங் தான் சிங்கிள் டேக் மேட்ச் பண்ணி அது சிங்கிள் டேக்குன்ற மாதிரி நம்ப வச்சிட்டாங்க. நம்ம எத்தனை பார்த்துருக்கோம். நம்ம எனக்கே வந்து என்னடா இவ்வளோ நேரம் போயின்னு இது ரூம் தாண்டி போய் கட்சியில் பார்த்தா நிறைய வால்ஸ் கட்டு இருந்தது. மூமெண்ட்ல கட் பண்ணிருக்காங்க நிறைய. நல்லா சூப்பரா, அது சூப்பரா இருந்தது. அந்த டாக்டர் சீன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. நான் அவரை கத்திட்டேன். நான் ஒரு செகண்ட் பே பண்ணிட்டு கூட நான் கத்தல. அது மாதிரிலாம் சரியான ஷாக். காப்பாற்ற வந்தாங்களா இல்லை எதிராக பேச வந்துக்கிறாங்களான்னு பார்த்தா அது செம்மையா எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பத்தியா. நம்ம அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஜோஜோவோட பொண்ணா இருக்கும்னு யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. எனக்கு வீட்டுக்குள்ள வந்த பேர் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ஏன்னா அந்த பொண்ணு பார்த்துச்சு அவங்க அப்பா ஏத்துந்த. ஆனா அது அந்த இதுலயே இறந்துட்டாருன்னு நினைச்சேன். இது நிறைய தெரிஞ்சுக்குதுடா எல்லாருக்குமே வந்து என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்றது வந்து பயங்கரமா தெரிஞ்சிருக்கு. இவருமே பார்த்தா வச்சுக்கேன் அந்த டேவிட் அவருமே வந்து ஒரு இதுல பண்ணிட்டு பார்த்தா டப்புன்னு சண்டே ஆயிடுச்சு. அவருக்குமே தெரிஞ்சுக்குது. டேவிட் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவரோட எமோஷனை ட்ரிகர் பண்ணி ரிலீஜியஸை ட்ரிகர் பண்ணி இதை மட்டும் பண்ணு பாருன்னு வாங்கி பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்தா. ஆனா அந்த ரியாக்ஷன்லாம் சமயம் பண்ணியிருந்தார் பத்தியா அவரு. அந்த இதுல ஷாக் ரியாக்ஷன். அந்த ரயாட் ஆரம்பிக்கும் போதுலாம் டே என்னடா சொல்றீங்க அந்த இந்த படம் 6:10 டே என்னடா தீக்குச்சி கொளுத்துற அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. சூப்பரா காட்டினாங்க பத்தியா. கரெக்டா அந்த டேர்ன் வரும்போது வந்து இவங்க ரியாக்ட் பண்றாங்க. அந்த சைடு வந்து மசூதி இருக்கு. மாலிக் வந்து இந்த சைடா சுத்திட்டு வந்து பையனை தூக்கி வந்து விடுறாரு. இந்த சைடு ஷூட்டிங் நடந்தது. கரெக்டா பயங்கரமா சிங்க் ஆயிருந்தது. பஃபாவும் சரி நிமிஷா சஜயனும் சரி ரெண்டு பேரும் ஆக்டிங் இப்போ ஆனால் நிறைய இது நல்லா இருந்தது. அந்த ஃபஃபா ஸ்டார்டிங்கில் நான் கூட சரி என்னடா கையில் எழுதுறாரு ஏதோ நினச்சின்னு இருந்தேன். கட்சியில் பார்த்தா அவர் எல்லாரோட நீட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நடுவில் அந்த பையன் கூட எழுதும் போது கூட ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் எழுதியிருந்தாரு பாரு. எழுதிட்டு போயிட்டு அவர் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு. கடைசியாக இந்த படம் ஸ்டார்டிங் அப்புறம் அவர் எழுதினார் பற்றியா. அவர் காரில் ஏறும்போது ஊருக்கு கிளம்பும் கார்லேயே அந்த பொண்ணுகிட்ட காட்டிட்டாரு இந்த ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. அவருக்கு தெரிஞ்சுக்குது அவர் வந்து உள்ளே போனால் அவர் வெளியே போனாலே பிடிச்சிருவாங்க கன்ஃபார்மாக அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குது. அதனால வந்து அவங்க பொண்ணுகிட்ட சொல்லிட்டு போயிடுறாரு நீ பண்ணு இது எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் அவங்க அம்மா வரல போடுது இல்லை என் ஃபியூனரலுக்கு வந்து அவங்க நின்று. ஆமாம் அவங்க அம்மா ஒய்ஃப் தான். மாலிக் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்ல மூவி. ஏதோ அந்த இது போல்ல 4 படத்துல இது ஜெயிச்சதுக்கு மற்ற 3 படமும் நல்ல ஓட்டிங் வாங்கியிருக்கு. சீக்கிரமாக பார்ப்போம். அவர் வந்து டயபெட்டிஸ் ஸ்டார்டிங் வந்து மாத்திரை போட்டிருந்தாரு. அப்புறம் இன்சுலின் போட்டிருந்தாரு. சொல்லுங்கள் சேகு வர ஸ்டோரியும் இப்படி தான் இருக்கும். அவதிப்பட்டிருப்பார் கடைசி வரைக்கும். ஸோ என்னன்னா அந்த கேரக்டர் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அவரும் வந்து மக்களுக்காக தான் போராடுறாரு. அது அந்த டயபெட்டிக் கூட யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பாரு. அந்த பையன் வந்து அந்த ஃப்ரெட்டியை வந்து சாவடிக்கும் போது சொல்லியிருப்பாங்க அவர் நைட்டு சீக்கிரம் சாப்பிட்ருவாரு. காலைல வந்து டெய்லி 5 டைம்ஸ் பண்ணுவார். காலைல வந்து அவர் நமாஸ் பண்ணும்போது அவர் வீக்காக தான் இருப்பார். டயபெட்டிக் இருக்கிறதுனால நீ அப்போ பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு இந்திரன் சொல்லியிருந்தாரு பாரு. அதெல்லாம் கூட நல்ல டீட்டெயிலிங் வச்சுருந்தாங்க. காலைல நீ பண்ணு ரூமுக்கு அங்கே போயிட்டுனா ஏர்லி மார்னிங் வந்து பண்ணு. ஏன்னா அவர் வந்து இது அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு ஷாட்டு பார்த்தோன்னா அன்றைக்கி நைட்டு கரெக்டாக வந்து அவர் லேட்டாக சாப்பிட்டாரு. அவருக்கும் தெரிஞ்சுக்குது இது நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி. எல்லாருமே தெரிஞ்சுதான் இருக்கு எல்லாமே இது நடக்க போகுது. பட் இருந்தாலும் இது கோயிங் வித் தட் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. செம்மான நிறைய விஷயம் சொன்னால் சொல்லினே இருக்கலாம். நிறையா பாயிண்ட்ஸு பயங்கரமாக இருந்தது. ஸோ இந்த வாரம் எங்களோட சஜஷன் இது வந்து ஒரு தமிழ் மூவி, அருமையான மூவி. பாட்டு சரியாக இருக்கும் படத்தில். ஏன்னா வந்து மற்ற ட்ரக்ஸு இவன் இருக்காரு. ஸோ அதனால வந்து பாட்டு செம்மையாக இருக்கும். படம் பேர் வந்து பட்டியல். இது வந்து இந்த ரிலீஜியன் பேஸ்டு அந்த இதெல்லாம் கம்யூனிட்டி இருக்காது. பட் இதுவும் வந்து ஒரு 2 பீப்புளை வந்து எப்படி வந்து மேலே இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இதில் வந்து பீப்புள் இதில் வந்து ரிலீஜன் ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஆமாம் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இதில் வந்து எப்படி டேவிட்டையும் மாலிக் யூஸ் பண்ண மாட்டி சுலைமான் நீங்கள் வந்து இவங்க 2 பேரும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ படம் பேர் வந்து பட்டியல். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு படம் பிடிக்கலன்னா கூட பாட்டு கன்ஃபார்மாக பிடிக்கும். ஆச்சு சொல்லுவேன் படமும் பிடிக்கும்டா. சூப்பராக எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதேமாரி அந்த இந்த பாட்டு வருமே தானே பரத் ஊமா தானே அதே தான். சரி இது படம் அதே படம் ஆக்டர் பரத்தை சொல்கிறேன். இந்த பாட்டு டே கொஞ்சம் மேலும் அடிட்டா அந்த பாட்டுலாம் இல்லை. இன்னொரு பாட்டு லவ் சாங் 2 சாங் இருக்கும். யோசி சொல்லியே ஆகணும். ஆமாம் செம்ம பாட்டுறாரு. எண்ணங்கள் வந்து சரியான சாங். எஸ். ஸோ பட்டியல் த வீக் சஜஷன். ஆமாம் பாருங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தவங்க வேற படம் பண்ணாதீங்க. எஸ். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில்
இன்னொரு மூவி ரியாக்ஷன் அந்த போலில் இருக்கிற இன்னொரு மூவி ரியாக்ஷன் நம்ம வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் AD வெற்றி பரத் signing off. Subscribe.